السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بہنیں خیریت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیریت عافیت رکھیں، دین و ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 19 سے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کل کی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، یعنی کہ اگرچہ اللہ تمہیں کا یہاں تمہیں جنرلی یوزلی کا جب آتا ہے تو قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوتا ہے، لیکن یہ آیت جو ہے جنرلی سب کے لیے ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کوئی سختی پہنچانا چاہے، در یعنی کہ نقصان، ضرر جیسے اردو میں کہتے ہیں، تو نہیں کوئی کاشف، کاشف نام بھی رکھتے ہیں نا، تو دور کرنے والا، کوئی اس سے دور کرنے والا نہیں، اور اگر کوئی اس میں خیر پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس شے پر جو ہے قادر ہے۔ اور حدیث میں یعنی کہ ایک دعا بھی آتی ہے نا جس میں لا مانع لما اعطیت، یعنی کہ جو کوئی روک نہیں سکتا جو تو دینا چاہے، تو یہاں پر جو خیر دینا چاہتا ہے کوئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا۔ وَهُوَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فوق عبادہ، اور وہی غالب ہے، قاہر یہاں پر کیا ہے؟ غالب ہے، فوق عبادہ، اس کے تمام بندوں پر، عباد یعنی کہ جمع ہے بندے، اس کے تمام بندوں پر جو ہے وہ غالب ہے، یعنی کہ سب پر اس کا کنٹرول ہے۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور جو ہے وہ حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جو معاملات کر رہا ہے وہ کس کی بنا پر کر رہا ہے؟ اپنی حکمت کی بنا پر، اور اپنے پاس جو علم ہے اس کی بنا پر، خبر رکھنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے اپنے بندوں کے حالات سے، ان کے اعمال سے، ان کی نیتوں سے، ان کے ارادوں سے، سب سب کی جو ہے وہ خبر رکھتا ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے معاملے میں فیصلے کرتا ہے۔ کل کہہ دیجئے ایو شیئن اکبر شہادتن، ایو کون سی، شیئن چیز ہے، زیادہ بڑی، شہادتن گواہی میں، قل اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ہی جواب دے رہے ہیں کہ اللہ، یعنی کہ کون سب سے، یعنی کہ کس کی سب سے بڑی گواہی ہے، یا گواہی کس کی زیادہ بڑی ہے، تو کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی زیادہ بڑی ہے۔ یعنی کہ ایک تو ہوں گے نا کہ لوگ اپنی طرف سے کہیں گے کہ ہاں انہوں نے یہ کیا وہ نہیں کیا، یا رسولوں کے بارے میں بھی گواہی دیں گے، یا اعمال کے لیے بھی گواہی دیں گے، ہر کوئی، یہاں تک کہ انسان کے اپنے اعضا بھی گواہی دیں گے آخرت کے دن۔ تو گواہیوں میں، سب کی گواہیوں میں سب سے بڑی گواہی کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے سے وہ باخبر ہے، ہمارے ظاہر سے باطن ہے، ہم باطن سے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، ہمارے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں، ہمارے ذہن میں جو تدبیریں چلتے ہیں، ہر ایک بات سے جو ہے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ شہیدم بینی و بینکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ گواہ ہے میرے، بینی یا یہاں پہ کس کے لیے؟ میرے، میرے بینکم تمہارے، میرے اور تمہارے درمیان۔ تو یعنی کہ رسولوں کے معاملے میں کون سی گواہی ہوگی کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، کہ اوحیہ مجہول ہے، وحی کی گئی، الیہ میری طرف، حاضر قرآن، اس قرآن کو، لِأُنذِرَكُمْ تاکہ میں، انذرا میں الف یہاں پہ میں کے لیے، انذرکم میں ڈراؤں تم کو، بھی اس سے، یعنی کہ قرآن میں جو آیتیں ہیں یا قرآن کا جو علم ہے اس کے ذریعے میں تمہیں خبردار کروں۔ ڈراؤں کا مطلب کیا ہے؟ خبردار کروں۔ اب ہم بھی ہیں، اب میں اپنی بیٹی ہے، میں اس کو صرف یہ کہہ دوں کہ حجاب کرو تو یہ کافی نہیں ہوگا، مجھے اسے بتانا ہوگا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول آیا ہے، تو ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اس میں کہیں پہ بھی ہم کسی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ شر ہے، یہ خیر ہے، تو وہاں پر ہماری بات امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے،
वहां पर हम किसकी बिना पर बोलें, लोगों को खबरदार किसकी बिना पर करें? कुरान और हदीस की बिना पर। तो ऐसे ही कोई झूठ बोल रहा है, कोई नमाज नहीं अदा कर रहा है, कोई सूद ले रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहा है, उसको हमें क्या कहना है? ये अल्लाह और अल्लाह ताला के अल्लाह के रसूल का फरमान है, उन्होंने फरमाया है, उन्होंने रोका है, ये दलील होनी चाहिए। तो हाजल कुरान, ये जो कुरान आया है किसके लिए आया? कि हमें वार्न करने के लिए। वमन बलगा, और जिसे वो पहुंचे, आइन्नकुम, यानी कि जिस तक भी कुरान पहुंच जाए, फिर उस कुरान की बिना पर हम अपने आसपास भी देखें किसी को भी। अब जैसे कि आप भी कुरान जानती हैं, मैं भी कुरान जानती हूँ, तो अब मुझे और आपको एक दूसरे के लिए क्या बेस है नसीहत करने के लिए या किसी बात पर रोकने टोकने के लिए? कुरान। मैं और आप किस बिना पर एक दूसरे को सब्र की तलकीन करेंगे या नसीहत देंगे? कुरान की बिना पर। तो हाँ, जिन तक कुरान पहुंचा ही नहीं, कुरान का इल्म पहुंचा ही नहीं, अब जैसे कि हम बगैर कुरान जाने लोगों को जितना भी हम इस्लाम के बारे में कहें, उनका दिल नरम नहीं होता। लेकिन जो एक बार कुरान पढ़ लेता है, अब जैसे कि आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, दुनिया में सब जानते हैं कि इस्लाम एक मजहब है, और इस्लाम के मानने वाले एक रब को मानते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल मानते हैं। इससे कोई लोग जो है इतना इस्लाम के करीब नहीं आते। लेकिन हाँ, कुरान की कोई आयत से जब वो गुजरते हैं, कोई कुरान उनको देता है और वो कुरान पढ़ते हैं, या पूरा कुरान नहीं तो कुरान का कोई हिस्सा पढ़ लेते हैं, या कोई एक ऐसी आयत से वो गुजर जाते हैं जो उनका दिल नरम कर देता है। तो ये कहना मैं चाह रही हूँ कि कुरान जिस तक भी पहुंच जाए, फिर उसे कुरान के जरिए क्या करना चाहिए? वार्न करना चाहिए, या नसीहत देना चाहिए, खबरदार करना चाहिए। अइन्नकुम लतशहदून, क्या तुम बेशक, लतशहदून, यहाँ पर ल, इसको ला ना पढ़ें, बहुत केयरफुली पढ़ना है इसको। यहाँ पर देखें ला, ये हो जाएगा, ये दो हरकत और ये एक हरकत में जरूर आपको फर्क करना है। ये ल जो है अलबत्ता या यकीनन, लतशहदून, ये ला जो है नहीं के मानो में, लतशहदून अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उखरा, क्या तुम गवाही देते हो कि बेशक मअल्लाहि, अल्लाह के साथ, मा साथ, तो अल्लाह के साथ आलिहतन, इलाह एक सिंगुलर है, जैसे यहाँ पर है नहीं, इलाह सिंगुलर है, इसका प्लूरल जो है आलिहतन है। तो यानी कि अल्लाह तो एक इलाह है, इलाहु वाहिद है वो। लेकिन ये जो लोग हैं जो कुफ्र करते हैं, वो क्या बनाए बैठे हैं? आलिहतन उखरा, बहुत सारे माबूदों को। तो यहाँ पर इन्हें दोबारा इन्हें खबरदार किया जा रहा है, और इनसे सवाल किया जा रहा है कि वाकई तुम्हारा दिल इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के साथ, यानी कि क्योंकि ये उस वक्त भी अल्लाह को मानते थे। जैसे कि दूसरी आयतों में हमने पढ़ा कि जब इनसे पूछा जाए कि जमीन आसमान किसने बनाया, तो ये कहेंगे कि अल्लाह। तुम्हें किसने पैदा किया, तो ये कहेंगे कि अल्लाह। तुम्हें रिस्क कौन देता है, कहेंगे कि अल्लाह। लेकिन फिर भी जो है ये बुतों को और दूसरे चीजों को इन्होंने माबूद बना कर रखा था। क्यों ये क्या कहते हैं, जैसे आज के वक्त में भी कहते हैं कि हमारी जो है डायरेक्ट अल्लाह तक रिसाई नहीं है, तो ये जो बुत जो हैं या ये जो माबूद हैं, ये हमारी सिफारिश करते हैं अल्लाह ताला के पास। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे आखिरत के दिन, उसी चीज का कॉन्सेप्ट इन्होंने दुनिया में भी। अभी देखिए, जिनको गुमराह करना होगा वो लोग इसी बात को फिर से लेंगे कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश जरूरत है, जरूरी है आखिरत में, ऐसे हमें दुनिया में जरूरत है बुजुर्गों की सिफारिश की। तो लोगों को जब गुमराह होना होगा या लोगों को गुमराह करना होगा, तो सही बात को भी वो लेकर जो है अपनी तरफ से थोड़ा इधर उधर हेर फेर कर देंगे, तो फिर बात पूरी बदल कर रह जाएगी। कयामत के दिन भी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत होगी कि वो सिफारिश करे। और फिर किसके लिए करना है? अब मिसाल के तौर पर दो लोग वहां पर खड़े हुए हैं, एक यूसुफ है, एक
احمد ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف کو سفارش کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی اللہ کو اجازت دینی ہوگی، کہاں تم یوسف کے لیے تم سفارش کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ یوسف سے اتنا ناراض ہے کہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کی سفارش ہے، تو اللہ تعالیٰ منع کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں آپ اس کے معاملے میں آپ بالکل سفارش نہیں کریں گے۔ تو دونوں ہی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت ہونی چاہیے ہوگی، پھر جس کے حق میں سفارش ہونی ہے اس کے لیے بھی اجازت ہونی ہوگی۔ تو یہ اتنا آسان نہیں کہ جو سفارش کا معاملہ بھی ہم کر رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں ہر ہمیشہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے بندے بن کر اور اس قرآن پر عمل کے لیے دعوت دیتے رہے اور اتنی تکلیفوں سے گزرے، کیا وہ ان بندوں کے حق میں یا اس امت کے حق میں سفارش کر دیں گے جو کبھی قرآن پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، آپ کی سنتوں سے واقف نہیں، آپ کی سنتوں کو بھی پیٹ پیچھے ڈال دیا اور اپنے طرف سے نیا دین ایجاد کر لیا، اپنے طرف سے نئی نئی باتیں ایجاد کر لی، بدعتیں کر لی، کیا ان لوگوں کے لیے آپ سفارش کریں گے؟ ان لوگوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ سفارشیں کن کے لیے ہوگی؟ جنہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق خوب خوب عمل کی کوشش کی ہوگی، جہاں جہاں ان سے گناہ ہو گیا ہوگا انہوں نے خوب خوب توبہ کی ہوگی۔ تو جو تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، سفارش بھی انہی کو ملے گی۔ تو دنیا میں بزرگوں سے سفارش کروانے کے لیے یا کسی اور طریقے سے کے لیے انہیں معبود جو بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں کہ کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قل کہہ دیجئے، لا اشہد، یہ تشہدون دیکھیں پلورل ہے، یعنی کہ دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تشہدون دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان سے پوچھیں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں گے لا اشہد، نہیں میں گواہی دیتا، قل انما ہوا الہ واحد، آپ کیا کہیں گے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، ہوا وہ الہ واحد، وہ ایک ہی الہ ہے۔ تو میں اور آپ بھی جب بھی ہمارے پاس اس طرح سے چیلنجز آئیں گے کہ جب دوسروں کے طریقے، دوسروں کے جو آ، عبادت کے طریقے ہوں یا روزمرہ کے معاملات ہوں، جب ہمارے ایمان کے ساتھ، ہمارے صحیح علم کے ساتھ، ہمارے قرآن کے ساتھ جب ٹکراؤ کریں گے، تو ہمارا بھی یہی دل گواہی دینا چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے، الہ واحد، اور ہم کس کے بندے ہیں، اسی رب کے بندے ہیں۔ ہماری اطاعت کس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہماری اطاعت کس کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کے آگے دوسرا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی اتنا اہم نہیں ہے، کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے آگے اپنا سر جھکائیں، اس کی بات ہم مانیں۔ ہاں، یہ ضرور حکمت سے کام لیں کہ وہاں پر کوئی فساد یا بہت زیادہ بڑا ایشو نہ کر لیں خود کے لیے، دوسروں کے لیے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ بس اتنا کہہ دیں کہ ہاں یہ قرآن میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے، ہم اس کو نہیں کرتے ہیں، بس اپنی بات ہم کر لیں، دوسروں کو زیادہ نہ کہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کدھر کر رہے ہیں، بس اتنا ہی ہمیں کہنا ہے کہ قرآن یا اسلام میں یا دین میں اس کی اجازت نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم رکتے ہیں اس چیز سے، ہمیں آخرت کا خوف ہے، اس دن حساب کتاب کے بارے میں ہمارے دل میں جو ہے ایک کانشیسلی وی آر لیونگ اوور لائف، ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہاں کل کا کل دیکھیں گے، یہ اس طرح سے ہم زندگی نہیں گزار رہے۔ جو مومن ہے وہ ہر ہمیشہ آخرت کی فکر کو لیے ساتھ یعنی کہ آخرت کی فکر کو ساتھ لیے ہی وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ جو غفلت والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں گے اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ سزا نہیں دے گا۔ تو بہت سارے ایسے انٹرویوز ملتے ہیں جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی قرآن کو لے کر، اللہ تعالیٰ کو لے کر آ، کل بھی کوئی لڑکی انٹرویو دے رہی تھی، یعنی کہ اتنے وہ کم کپڑے پہنتی ہے، کم لباس پہنتی ہے، وہ اپنی ہی نانی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ جب اس کو نانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اب اس کو کانفیڈنس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا عذاب دے ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کے عذاب کی باتیں قرآن میں آ رہی ہیں یا حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ قرآن جیسے جہنم کے آگ کے بارے میں ہی کیا کہہ دیا گیا ہے، وقودها الناس والحجارۃ، وہاں پر جو آگ ہوگی اس کا ایندھن کون ہوں گے، انسان اور پتھر، یعنی کہ اتنے انسان اور پتھر اس میں جا رہے ہوں گے کہ اور آگ وہ بھڑک رہی ہوگی، اس کا فیول جو ہے کون ہے، انسان اور پتھر۔ تو
अब इतनी गहरी जो अम, आग है, तो इसमें नहीं डाला जाएगा। अब इसके जहन में क्या बात है कि अल्लाह ताला तो गफूर और रहीम है, तो ऐसे सजा कैसे देगा। तो ये हमारे लिए ये पॉइंट नहीं है कि हम, जब कुरान में आ गया है कि अल्लाह ताला सजा देगा, अल्लाह ताला ने जहन्नुम तैयार कर रखी है, वहां के बारे में कितना कुछ हमने पढ़ा है। कुरान में भी जहन्नुम के बारे में क्या कुछ आ गया है कि वहां पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, गंधक के लिबास पहनाया जाएगा, और भी बहुत सारे जो है कुरान में हमें जहन्नुम की थोड़ी बहुत जो है अल्लाह ताला ने एक झलक दे दी है कि जहन्नुम इस तरह से होगी। तो इस पर शक करना या अपने जहन से बात ये बता देना कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वहां हमें नहीं डालेगा, तो ये गलत बात है। हमें डर कर चलना चाहिए कि अल्लाह ताला नाराज हो गया तो वो इस बात पर खातिर है। क्यों अल्लाह ताला हम तक इल्म पहुंचाया, हमें वार्न करने वाले आए, हमें समझाने वाले आए, हमें नसीहतें देने वाले आए, ये इन सब का बोलना हमारे लिए अल्लाह ताला ने ही इसका भी इंतजाम किया होता है कि हम राह हक पर आ जाए, हिदायत पर आ जाए। ये एक आयत भी हमारे कानों से टकराती है जहां पर हमें किसी बुराई से रोकने की वाली बात होती है, तो वो एक्चुअली हमारे लिए होती है। अल्लाह ताला चाहता है कि अगर हम इस बुराई में हो तो हम इससे बच जाए। अब जैसे यहाँ पर बार बार शिर्क की आयतें आ रही, तो ये अल्लाह ताला हमें चाह रहा है कि हम देखेंगे हम कहीं कोई किसी तरह का शिर्क कर रहे हैं तो हम उस शिर्क से जो है बाहर निकल जाए। व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ऐलान कर रहे हैं कि मैं बरी हूँ, मैं बेजार हूँ, या मैं, अब जैसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम आउट ऑफ इट, मिम्मा तुश्रिकून, जो कुछ तुम शिरक करते हो। तो हमारे लिए भी यही बात होनी चाहिए कि अगर लोग कोई शिरक वाले मामलात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, हमें उस चीज से बाहर हो जाना चाहिए। नहीं, ये वाले मामलात में हम नहीं आएंगे, ये बिदअत है, ये शिरक है, ये कुफ्र है, इससे बिल्कुल माफी चाहते हुए हमें जो है बाहर, उस गुनाह से अपने आप को बाहर रखना है। और हमारे दिल में भी क्या बात आनी है, व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। जी, आप में से कोई पढ़े अगली आयत को। जी फरहत बानो, आप हैं, आप पढ़ेंगी। मैंने अनम्यूट किया आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ जी। से पढ़ना सर? अल्लजीना। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। अल्लज़ी- अल्लज़ीना फसीरु। खसिरू खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून। हम्म, जी तर्जुमा मैं पढ़ लूंगी, शायद आपको थोड़ा मुश्किल होती है। जजाकल्ला। नहीं पढ़ती हूँ। पढ़ेंगे जी, पढ़े। वो नहीं, वो लोग जिन्हें, नीचे का पढ़ ले आप सेंटेंस। वो लोग जिन्हें। वो लोग जिन्हें हम्म। हमने वो नहीं हमने दे उन्हीं किताब दी, उन्हीं दी किताब, और उसको पहचानते हैं जिसे हम्म। वो पहचानते हैं अपने बेटे, और जिन्होंने खसारा में डाला हम्म। और अपने आप को सो वो ईमान नहीं लाते। जी माशाल्लाह, जजाकल्ला खैर। तो ये आयत पे हम बार बार पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ये अपने बेटों को पहचानते हैं। किस तरह से पहचानते हैं, क्योंकि किताब में, इनकी तरफ जो किताब आई थी उस किताब में जो क्या है कि इन्हें बताया गया है कि जो आखिरी नबी आएंगे तो फिर उसकी अलामतें क्या होंगी। जैसे कि हम अब आखिरी वक्त की बहुत सारी अलामतें जानते हैं कि क़यामत के करीबी होना है, दज्जाल आना है, इमाम महदी आएंगे, कहाँ से आएंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। ये सब कुछ हमें मालूम है। तो ऐसे इनके वक्त में इनके लिए क्या मालूम था, इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाए कि जिनको हमने किताब दी,
वो किताब में इनकी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामतें थी, तो वो बेहतरीन तरीके से उन्हें जानते थे। यारिफ यानी कि पहचानना, जिसे वो अपने बेटों को पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकते, कहीं कहीं से भी देखेंगे वो कहेंगे कि हाँ ये मेरा बेटा है। तो बिल्कुल ऐसे इतनी इन्हें ये श्योर थे कि हाँ ये अल्लाह के नबी हैं, ये आखिरी रसूल हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, वो जो ईमान नहीं लेकर आए, ला युमिनून, उन्होंने अपने आप को खसारे में डाल लिया। तो हमारे लिए भी यही है, अगर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर ईमान लेकर नहीं आते, अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते हैं, अपने जो खुद साख्ता दीन से हम बाहर नहीं निकलेंगे, तो हमने भी गोया कि अपने आप को खसारे में डाला हुआ है। वो हर बात जो हमें दीन और इस्लाम के जरिए हम तक पहुंच जाए, चाहे वो हमारा लिबास हो, हमारे आपस के मामलात हो, हमारा बोलना हो, हमारे जहन में चलने वाले ख्यालात हों, हमारे लेन देन का मामला हो, हर मामले में, रिश्तों में, हर एक चीज को जो है हमें दीन के या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझकर उसके मुताबिक अब एक एक हमें इस्लाह कर लेनी चाहिए। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा, जी आप में से कोई अगली आयत पढ़े। जी नो जहाँ पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। तर्जुमा। जी। वमन अज़लमु, वो कौन, वो कौन सबसे बड़ा जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे या झुटलाए उसकी उसकी आयतों को। बेशक बेशक जालिम फलाह या कामयाबी नहीं पाते। जी जज़ाकल्लाह खैर। वो तो यहाँ पर उससे बड़ा जालिम कौन है? जालिम यहाँ पर कौन है? जो खुद पर जुल्म कर रहा है। ठीक है, खुद पर क्या जुल्म कर रहा है? वो अल्लाह पर या तो झूठ बांधता है, जैसे कि अब मैं कह रही थी कि किसी ने अब ये कह दिया कि अल्लाह गफूर रहीम है, वो अजाब नहीं देगा। तो अल्लाह ताला तो खुद फरमाते हैं कि फलहुम अजाबुन अलीम, कुरान में खुद आ रहा है कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वह मवाहुम जहन्नम, उनके लिए जहन्नुम ठिकाना है। वह बिसल मसीर, बुरा है और उनका लौटना या उनके लौटने की जगह। कई जगह अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला के जो अपने सिफात अल्लाह ताला ने बयान किए हैं उसमें ये भी है कि शदीदुल इंतकाम है, वो शदीदुल अजाब यानी कि अजाब देने वाला है। ये अगर से हम डिनाई कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, तो गोया कि हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह पर एक तरह से वो भी झूठ है। कि जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारी बुराइयों पर, गुनाहों पर पकड़ होगी, अजाब होगा, और हम कह रहे हैं नहीं नहीं अल्लाह ताला अजाब नहीं देगा, किसी को अजाब नहीं देगा, तो ये गोया कि हम जो है क्या कर रहे हैं, अल्लाह पर एक तरह से झूठ बांध रहे हैं। वक़्त जवाब आती, वही जब अल्लाह ताला जहन्नुम के बारे में बयान कर रहे हैं कि जो मेरी आयतों का इनकार करेगा उसके लिए जहन्नुम है, तो अब फिर हम यही कह रहे हैं कि नहीं अल्लाह ताला ऐसा नहीं अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेंगे। यानी कि अब उस आयत को जो है हम झुटला रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो कुफ्र करेगा उसको अजाब है। जो अल्लाह ताला के और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा, अम, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। तो ये गोया कि उस आयत के खिलाफ हम बात कर रहे हैं। अब हम अपने बच्चों को भी क्या सिखा रहे हैं कि झूठ बोलो लेकिन नमाज पढ़ लो, गुनाह माफ हो जाएंगे। हाँ, दिन भर हम म्यूजिक सुन लें, म्यूजिक देखें, ड्रामे देखें, कोई सदका व खैरात कर दे, हाँ हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हाँ, हमने किसी को धोखा दिया, उसका जो है माल हड़प लिया, या किसी का कत्ल भी कर देंगे लोग और फिर कहेंगे कि मैंने हज उमरा कर लिया, वो माफ हो गया। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा दीन अल्लाह ताला ने हमें दिया है क्या? नहीं, अल्लाह ताला ने हमें ऐसा दीन नहीं दिया। चाहे किसी भी मामले में हो, अगर हम अपना खुद साख्ता वहां पर ख्यालात डाल रहे हैं, हम जैसे एक शादी की ही बात क्यों ना हो, या हमारे पास तो पैसा है, अल्लाह ताला तो फरमाते हैं, जैसे कि एक जगह हदीस में आ जाता है कि सलाम को
और लोगों को खाना खिलाने को पसंद किया गया है। पूरे अल्फाज मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे हैं इस वक्त। यानी कि लोगों को सलाम करो और लोगों को खाना खिलाना ये पसंदीदा है, मिसाल के तौर पर। तो अब शादियों में हम क्या कर रहे हैं, लोगों को ही तो खाना खिला रहे हैं। तो ये कहकर लोग क्या करते हैं कि क्योंकि हमारे पास तो पैसा है, हमारे पास लड़के वालों ने भी जबरदस्ती नहीं की है, लड़के वाले अपनी खुशी से कर रहे हैं। तो ये वो चीज जो आगे चलकर एक मेजर दूसरे एक बड़े ग्रुप पे बड़ी ग्रुप पे असर अंदाज करेगा, उन चीजों को मना किया गया है। आगे जाकर जो चीज फसाद बनेगी, अब जैसे जो मालदार हैं वो तो कर रहे हैं, अब जो गरीब हैं आप खुल्लम खुल्ला इस तरह से पेश कर रहे हैं कि हम मालदार हैं और आप गरीब हैं। जो मालदार है वो बड़ी शान शौकत के साथ जो शादी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जता रहे हैं कि तुम गरीब हो। जो गरीब है उसको तो आप जता रहे हैं कि देखें आप गरीब हैं, आपकी हैसियत नहीं है कि इस तरह से आप शादी करें, आपकी बेटी के लिए इस तरह से कपड़े खरीदें, इस तरह से आप अरेंजमेंट करें। तो वो फैमिली, वो जो बेटी वाले हैं, वो जो लड़की है, वो अंदर ही अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर पैदा हो रहा होगा। और इवन लड़के वालों के लिए भी एक चैलेंज हो जाता है कि वो कहाँ से अपने लिए लड़की ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं। अब वो जो लड़का मालदार घर की लड़की से के आया होगा, उसके लिए तो एक शान वाली बात होगी। अब उसका वही एक दोस्त अगर से गरीब है तो उसके लिए चैलेंज होगा, एक क्वेश्चन होगा कि तुम्हारी शादी कब है, कहाँ हो रही है। अब अभी एक दोस्त की शादी इतनी अच्छे तरीके से हुई होगी, सारे दोस्तों ने अटेंड की होगी, अब उन्हीं के ग्रुप में से एक दोस्त की शादी बड़ी सादगी से हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं दोस्त के जुबान से ये निकलेगा ही ना, उसकी शादी में क्या अच्छी तरीके से उसकी शादी हुई थी, क्या कुछ उन्होंने दिया था, कितना गिफ्ट दिया था, सच में बहुत यादगार दावत थी, बहुत अच्छे से हुई थी। और बेचारा इसकी शादी बड़ी सादगी से हो रही है, तो इसके कपड़े देखो, इसका लिबास देखो, या इसका, ये जो है इस्लाम नहीं चाहता कि इस तरह का कोई फसाद सोसाइटी में पैदा हो। आपकी दौलत है, आपकी खुशियां हैं, आपकी बेटी है, आप उसको उम्र भर खिलाएं, उम्र भर पहनाएं, उम्र, लेकिन जाहिर जब सोसाइटी में चीज बाहर निकल आ रही है जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंच रही है, दूसरों तक वो चीज जो है इफेक्ट करेगी, तो ये इजाजत नहीं है। इस्लाम आया ही इसलिए है कि वो हर तरह के फसाद को खत्म करे, हर तरह की इनइक्वालिटी को, यानी कि जो लोगों के दरमियान एक फर्क है उसको खत्म करे, जो सुपीरियर एंड इंफीरियर का भी जो एक फासला रहेगा किसी भी बिना पर, उसको भी खत्म करें। यहाँ तक कि ज़कात और सदक़ात के लिए भी क्यों कहा गया है, इसलिए कि सोसाइटी में इस तरह से डिफरेंसेस ना होता चला जाए कि जो मालदार है वो मालदार ही बनता चला जाए, जो गरीब है वो गरीब ही रहता चला जाए। हर साल जब ज़कात की रकम निकलेगी चार मालदारों से और चार गरीबों तक पहुंचेगी, तो वो गरीबों का भी स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, वो कम अज कम बहुत लो लेवल से एक ओके लेवल तक तो वो जरूर आ जाएंगे, बशर्ते कि सही प्लानिंग के साथ। अब जो मिसाल के तौर पर एक रिश्तेदार है जिसका घर नहीं है या बिजनेस नहीं है, अब चार भाई हैं या उसी खानदान के चार लोग हैं, वो चार लोग भी जो है अपना सारा जकात का भी अमाउंट अगर से एक ही पर्सन को देकर उसे एक जिंदगी में एक कुछ मियार दे देते हैं। अब जैसे उसका किराए का घर है, वो हमेशा हर महीना किराया देना उसके लिए मुश्किल हो रही है, उसकी वजह से उसकी और मुफलिसी बढ़ रही है, तो आप चारों ने उसके लिए कोई घर का इंतजाम कर दिया या उसके लिए कोई बिजनेस का इंतजाम कर दिया, तो इट्स रियली गुड। तो इस्लाम ये चाहता है कि जो जक़ात का अमाउंट है वो किसी का खड़े करने के लिए है, वो एक्चुअली इस तरह से, जिस तरह से हम छोटी छोटी अमाउंट देकर वहां से गुजर जाते हैं, उसका उसमें कोई चेंजेस नहीं आते जिंदगी में, ये इससे ज्यादा बेहतर है कि किसी को जो है उसकी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए बाहर निकालें। तो खैर, कहने का मतलब ये था कि ये जो हम कहते हैं अपनी तरफ से कि ये जो कुरान और हदीस में बात आने के बाद भी जब हम अपने तरफ से बातें कहना शुरू कर देते हैं, चाहे महरम गैर महरम के बारे में ही क्यों ना, वो हमारे अब्बू जैसे हैं, वो हमारे भाई जैसे हैं, जब कुरान ने नहीं कहा कि कोई भी मामी आपकी महरम है, तो मैं क्यों कह रही हूँ कि मामी है बेटा कोई बात नहीं, अम्मी जैसे ही है। अब मेरा भाई आया है, अब मैं अपनी भाभी से कह रही होंगी कि नहीं मेरा छोटा भाई है, कोई बात नहीं, अब यहीं बैठे हैं, नहीं ना। तो ये जो चीजें हम कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से आयतों को झुटला रहे हैं। जब अल्लाह ताला ने कैटेगरी दे दी कि ये महरम है, गैर महरम है, तो इनके सामने आपको नहीं आना, इनके सामने पर्दा करना है, और मैं जब कह रही हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, हो मेरा भाई जैसे हो, मेरे अब्बू जैसे हैं, वो उम्र में कम है, वो उम्र में छोटे हैं, वो उम्र में बड़े हैं, फला औरत अम्मी जैसे हैं, तो ये
ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے جو دین دیا ہے اس کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جو بات آ گئی قرآن میں اور حدیث میں، ہمیں اسی کو جو ہے اسٹک، یعنی کہ اسی پر پابندی سے ہمیں عمل کرنا ہے، اپنی لاجک، اپنا علم اس پر جو ہے غالب نہیں آنے دینا ہے۔ جی، اگلی آیت آپ میں سے کوئی پڑھیں؟ جی انجم شبانہ آپ پڑھیں۔ باجی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، یہ 22 پڑھوں نا؟ جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ترجمہ؟ ترجمہ پڑھوں؟ جی۔ اور وہ وقت بھی کرنے کی قابل ہے جس روز ہم تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے فرقہ جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی، ہاں صحیح ہے، ٹھیک۔ صحیح ہے۔ تھوڑی آواز کٹ رہی تھی ان کی۔ Okay. جی، اور یوم نحشرہم جمیعاً، تو یہاں تو دنیا میں آپ لوگوں نے منمانی کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب جو ہے وقت آ گیا ہے جب ہم جمع کریں گے سب کو جمیعاً، پھر کہیں گے کہ ہاں ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، آئین شرکاؤکم، اور یہ جن کو بھی شرک کیا ہوگا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان کے جو سو کال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے نصارہ کے قوم میں کہتے ہیں نا ان کے علماء کو، رہباکم، جو عالم تھے، جو ان کے لیڈ کرنے والے تھے، یعنی کہ اب ہمارے اسلام میں بھی جیسے کوئی امام صاحب ہیں یا کوئی پیر بابا ہیں، یا کسی نے بھی جس کسی کو بھی ہم نے اہمیت دی، قرآن اور حدیث پر ہم نے ترجیح دی کہ ان مسجد کے امام نے کہا ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر جا کر کسی نے پوچھ لیا اپنا کوئی مسئلہ کہ دیکھیں میں بہت غریب آدمی ہوں، مجھے گھر نہیں ہے، میں کیا انٹرسٹ پر میں گھر لے سکتا ہوں؟ تب امام نے کہہ دیا کہ ہاں آپ لے سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کیا، جب قرآن میں آ گیا کہ سود کا معاملہ حرام ہے، لیکن اب ہم نے کیونکہ ہمارا کام بننا تھا، اب ہم نے کس کے کندھوں پر بات رکھ دی؟ امام نے، امام صاحب نے کہا کہ نہیں ہم لے سکتے ہیں، انہوں نے کہا، لیکن کوئی اور قرآن پڑھنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ منع ہے، تو پھر وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، امام صاحب نے کہا ہے کہ ہم لے سکتے ہیں۔ کہیں ان کے دل میں یہ بات ہے کہ ہاں قرآن میں سود کو منع کیا گیا ہے، لیکن کیونکہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے کہ غریبی سے گزر رہے ہیں اور انہیں اب گھر چاہیے ہی چاہیے، تو اب انہوں نے کیا کر دیا، امام کی بات کو ترجیح دے دی، ہاں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے تو اب جائز ہے۔ اب کسی نے یہ کہہ دیا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا منع ہے، تو اب ہم یہ کہتے پھریں گے نہیں نہیں انہوں نے فلاں نے کہا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، تو اس لیے ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، باقی تو اللہ تعالیٰ سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، یہ بہت ہے، ہم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور سمجھ لیں گے بھی تو کیا کر سکتے ہیں، جتنا جیسا ہم زندگی گزارے اس میں کوئی تبدیلی اب ممکن ہی نہیں ہے۔ آج کا ہمارا ایک اور پرابلم کیا ہے کہ ہم کیوں سمجھ کر پڑھنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم اگر سود کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہاں سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اگر محرم غیر محرم کا آج تک جو چلتا آیا ہے، کل تک تو ہم کزن بردر تھے یا دیور جیٹ دیور تھے یا ہمارا بھانجا تھا یا بھتیجا تھا، جو بھی تھا، بھانجا یا بھتیجا، یعنی کہ بہن کا بیٹا اور بھائی کا بیٹا میرے لیے، میرے بہن کا بیٹا اور میرے بھائی کا بیٹا میرے لیے محرم ہے، ہاں لیکن میرے شوہر کی بہن کا بیٹا، شوہر کے بھائی کا بیٹا میرے لیے محرم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل تک تو وہ میرے آس پاس یہ گھوم رہا تھا کہ چاچی چاچی، ابھی میں اچانک سے کہہ دوں کہ نہیں ابھی تم غیر محرم ہو، تم میرے سامنے مت آؤ، تو یہ مشکل ہے میرے لیے۔
تو اس لیے میں کیا ہوں، نہیں نہیں ٹھیک ہے، اب قرآن پڑھ کر ہمیں کرنا بھی کیا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے انسان رکتے ہیں قرآن کو سمجھنے سے۔ خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم صحیح راستے پر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔